सर्वप्रथमे मो प्रभु को धन्यवाद देउछि एवं आपण मान समस्त को मो तरफ ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाऊँ। नमस्कार। आजिर प्रसंग रे आम शिखिबा दैनंदिन जीवन पाई क्रूसर शिक्षा। क्रूस को आमने प्राय व्यवहार करिथाउ। केते जण निजको प्रमाण करिया पई गळारे पिंधि थांती आउ केते लोक क्रूस को हाथ में मोदी करी पिंधती आउ केते जण क्रूस को गोटे चाबी काठी रे मध्य व्यवहार करी पिंधुछंती एवं अनेक लोक माने समाधि स्थल रे मध्य व्यवहार करुछंती एवं क्रूस चर्च रे मध्य व्यवहार करा जाउछि। एटा होछि परिचय रूप को आम पिंधुछु जड़े पिंधिबा द्वारा गलारे पिंधिबा द्वारा एवं चाबी रे व्यवहार करिबा द्वारा हाथ रे पिंधिबा द्वारा जे निजको क्रिस्टियन बोली आम प्रमाण करुछु। एवं जेतेले समाधि रे मध्य व्यवहार करा जाउछि सेही जगह रे मध्य आमाने जानि पारुछु जे ए जने क्रिस्टियन लोक ए जगह रे समाधि करा जाई अछि एवं जो जगह रे घरे मध्य जदि क्रूस लागि थिबो ताले आमाने जानि पारुछु जे एई क्रूस जो जगह लगा जाय छै हाडुरे चर्च करो तार अर्थ क्रूस व्यवहार करने द्वारा आमानक जीवन गोटे परिचय देखा जाउछि। गोटे किछि क्रिस्टियन लोक मानकर परिचय घरे भी आम जिते क्या घरे प्रवेश से समय क्रूस को रखि थिबाटा धूप देवाटा मध्य आम देखुछु। गोटे गाँव में जड़े माँ जिते घर बाहर से टाउन को जीवाई जिते गाड़ी रे बाहरी से समय गोटे बस रे बसिले जिते बस रे बसी किछि समय परे से झरकार देखुछंती एवं जेते दूर को जाउछंती जेते थर से झरकार नमस्कार करुछंती जेते मार्केट पाखरे पहुँचुछंती सेते से चारिआडे झरका देखी सेते नमस्कार करुछंती। आज जेते से टाउन को पहुँचले ओलिबा मात्र देखुछंती चारिआडे से बुली बुली नमस्कार करुछंती। हेले से कौन देखुथिले हेले जड़े से मध्य जड़े आज्ञा आसी तांको प्रश्न करुछंती माँ तुम्हें सबुआड़े कहीं एते नमस्कार करुछ तुम्हें एते भक्ति कौन पाई। से माँटी कहउछंती कौन जे महाशय ए अंचल रे बहुत प्रभुंक लोक अछंती सबु जगार गोटे बड़ बड़ क्रूस लगेइछंती बहुत खुशी लागुची। आम अंचल रे कम लोक अछंती जदि भी बेसी लोक क्रिस्टियन अछंती किंतु एपरी क्रूस व्यवहार करूनांती किंतु मते खुशी लागला ए टाउन को आसिक चारिआडे क्रूस देखा जाउछंती किंतु से आज्ञा जनक गोटे कथा कहउछंती जे माँ यह क्रूस नुहे किंतु यह होछि इलेक्ट्रिक खंभ। ओहो से माँटी बुझी पाले एटा क्रूस नथिला एटा इलेक्ट्रिक खंभ। प्रिय प्रभु को दास दासी माने आमने क्रूस को बुझीवा दरकार जानिबा दरकार आमने खाली पिंधि देले हबो नाही ताकू आमे खाली व्यवहार कले हबो नाही तार रहस्य भी जानिबा दरकार। ए क्रूस को रोम साम्राज्य माने जड़े अपराधी पाई व्यवहार करुथिले जे देश द्रोह काम करिवो देश विरुद्ध रे काम करिवो राजा विरुद्ध रे काम करिवो तांको क्रूस्य दंड दिया जाउथिला। जड़े अपराधी सहित तुलना करा जाउथिला तांको जघन्य अपराध रे तांको दंड दिया जाउथिला। से मानक अपमान करा जाउथिला प्रहार करा जाउथिला एवं बौद्ध स्थान पर्यंत से मान क्रूस बहन करी जीवा को पड़ुथिला एवं जिते से माने बौद्ध स्थान रे पहुँचे से स्थान रे तांको क्रूस रे टंगई से मान को रखा जाउथिला। केते जण 2 दिन रु के जण 3 दिन रु मरुथिले जदि मरुनथिले से मानकर गोड़ भांगी दिया जाउथिला। एते कष्टर दुख समस्या थिला। क्रूस बहन करिबा क्रूस रे मरिबा एते कष्टजनक थिला ताकि अन्य लोक पाई प्रेरणा विषय थिला जे से माने सेथिरे प्रकाश करबा को चाहुथिले जे देशद्रोह काम करिवो ए द्वारा से एपरि दंड पाइबो जे देशद्रोह काम करिवो एपरि दंड से पाइबो बोली अन्य लोक मान सम्मुख रे प्रकाश करा जाउथिला। से परि जीसु मध्य अपराधी सदृश मृत्यु भोग करने को जाउछंती से जीसु जानी थिले जे आगु को कौन घटना घटवा को जाउछि लोकमानक द्वारा अपमानित हेबा हबो तांको प्रहार करा जिवो
କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ। ଏ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଜାଣି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ଗାଲିଲୀର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ କେହି ତାହାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବେ, ଆଉ ସେ ହତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୟ କଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନିତ ହେବେ, ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେବେ ଏବଂ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ବଧ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜାଣିବା ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ, ସୁଖରେ ରହିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଏହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାନ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶ 2ଟା କାଠ ଯେପରି ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ, ଅପମାନିତ ହେଲେ, ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରି ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କ୍ରୁଶାର୍ପଣ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ମରାଯାଇଥିଲା, ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାଦରେ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ। କ୍ରୁଶ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଯେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, କିଏ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇବ। ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯୀଶୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବଡ଼ ହେବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ସେହି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହୁଏତ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ବାଦାନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ବାଦାନୁବାଦ କରୁଥିଲ? ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇ କହିଲେ, ଶିଶୁ ପରି ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୁଶ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ରତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନମ୍ରତା ଶିଖିପାରୁଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ନମ୍ର ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ,
ନମ୍ର ହେବା ହୁଏତ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ହେଲେ, ସେଇ ନମ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନମ୍ରତା ନାହିଁ ତାମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମ୍ରତାର ବିଷୟ ସେ ପ୍ରତୀକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନମ୍ରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ ନମ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦାସ ଯେମିତି ନିଜ ମାଲିକର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବ, ସେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଦାସ୍ୟ ରୂପ ହେଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ 6-8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯଦି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାସ ଯେମିତି ସେବା କରିବ, ଆମମାନେ ବି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଦାସ କେବେ ହେଲେ ମାଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ମାନ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ହେବା, ଆମମାନେ ସେବା କରିବା। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ଥାଉ, ଆମ ପାଖରେ ଆମମାନେ ହୁଏତ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ପଦବୀ ବି ଥାଉ, ଆମମାନେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରି ବି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଦାସତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଚପଲକୁ ସଜେଇବା, ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଆମମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ତାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେବକ ଭାବରେ, ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମମାନେ କ୍ରୁଶ ଠାରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଶିଖିଛୁ ବୋଲି ସେଇଦିନ ଆମମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମମାନେ କ୍ରୁଶରୁ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ବିଷୟ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବା ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ବଚସା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କ୍ଷମା କର ତ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଏଣୁ କ୍ରୁଶ ଠାରୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ବି ରହିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଏ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ।
ଜହନ 3:16 ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଏଣୁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ଠିଆ ହେଲେ, ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, କ୍ରୁଶ ଠାରୁ ଏହି ବିଷୟ ବି ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ହୁଏତ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହୁଏତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟ ବି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା, ପଡ଼ୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆପଣ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରେମ କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। କାରଣ କ୍ରୁଶରେ ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ପିତା ପ୍ରେମ କରେ, ପୁତ୍ର ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଶିଖିବା ବିଷୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଏବଂ ପାପ। କ୍ରୁଶରେ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଣୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କ୍ରୁଶର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯଦି ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଯେବେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋହର ଅନୁଗମନ କରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ରୁଶ ଆମେ ବହନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରହିଛି। କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ରତା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ନମ୍ରତା ବିଷୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି ବାଇବଲର କ୍ରୁଶର ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏତିକି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ କ୍ରୁଶକୁ ବହନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏତିକି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଯଦି କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯଦି ବିପରୀତ ପଥରେ ଯାଉଛୁ, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଜଣକୁ ବିରୋଧୀ କରୁଛୁ, ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ, ଘୃଣା କରୁଛୁ, କ୍ଷମା କରିପାରୁନୁ, ଜଣକୁ ସେବା କରିପାରୁନୁ, ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିନାହୁଁ, କ୍ରୁଶ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାହାର ମହତ୍ଵ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିଥିବା କ୍ରୁଶ ଏବଂ ସମାଧିରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ରୁଶ, ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ରୁଶ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କ୍ରୁଶ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଇ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ସେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କ୍ରୁଶ ବହନ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବହନ କରିବା ଦରକାର, ବହନ କରି ରହିବା ଦରକାର, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହେବା। ଏଣୁ କ୍ରୁଶ ଠାରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା କଲ। ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲ
ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶକୁ ତୁମେ ବହନ କଲ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେଲ ଏବଂ କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟ ହେଲ, ଦାସତ୍ୱ ରୂପ ଧାରଣ କଲ, କ୍ଷମା କଲ, ପ୍ରେମ କଲ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ସେପରି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଶିଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସକଳ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।